जय श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री साई नमो नमो। जय श्री साई नमो नमो। सद्गुरु साई नमो नमो। बाबा को मोर कोटि कोटि प्रणाम। सब साई डिवोटी मोर कोटि कोटि प्रणाम। आज आ गोटे बाबा अनुभूति कहबी, निश्चित भल लगे। समस्ते जानी झिटिपिटी केमिति औरंगाबाद गोटे भक्त सहित आसीथिला, से टाइप गोटे अनुभूति मो पाखे भी अच्छी। तापरे प्रभु का नाम टिके नवा बाबांकर। ओम श्री साई जय श्री साई, कृपा करो मेरे सद्गुरु साई। राम तुम्हें हो, श्याम तुम्हें हो, राम तुम्हें हो, श्याम तुम्हें हो, मेरे जीवन प्राण तुम्हें हो। ओम श्री साई जय श्री साई, कृपा करो मेरे सद्गुरु साई, कृपा करो मेरे सद्गुरु साई। बाबा तो सब बेले कृपा करिचंदे। जेमती से झिटिपिटी कथा कहले जे ता भौणी की देखिबा पाई केते बाट सी औरंगाबाद आसीथिला पैकेट रे पशिकरे। जेमती आसी बाबा पाखे पहुँचीगला, चटकिनी दौड़ी से ता भौणी की देखा कला। ठीक बाबा उदाहरण कहीं दे थांती ना, बाबा समस्त हृदय अच्छा, समस्त रूप नहीं बाबा आसी थांती। जिते बड़े जोठी जो भाव चाहिए से भाव दर्शन दे था। जेहेतु मु गोटे सब कही था मु गोटे सिंगर बोली, बाबांकर भजन बोलने को मत बहुत भल लगी थाए। संध्या आलती पर मु बाबांकर भजन ही करी थाए। 7:30 खंडे टाइम है बेलू को निश्चित प्रभुंर भजन करता है, महाप्रभुंर भी करता है। लास्ट गीत गोविंद बोलिकी प्रभु को शोई देकर आसी थाए। जिते संध्या बेले मु भजन आरंभ करी बाबा को डाकिली। कहली बाबा आज केमिति बाबा शुणवे। बाबा सतरे मुझे कथबार्ता एमती कथे, बाबा आज मु भजन करी आप शुणवे तो आउ केमिति शुणवे। आपण गोटे छोट बेड बाबांकर मो पूजा घरे रखी, तादे छोट डनलप गोटे पकईची। आउ गोटे बाबा तो गोलमांड जोड़ा तकिया कहती, बाबा तो ସେଇଟା फेवराइट। बाबा सब देकर तकिया देकर बसी था, तेणुक मो बेड उपर गोटे तकिया रखी थाए। आउ सेठू भजन जो स्टार्ट कली कहली बाबा आपण शुणुंट तो केमती शुणे मुझे देखी। एतिकी कहला परे कौटे थिला गोटे बड़ झिटिपिटी पूरा आसिक बाबांकर बेड्रे शोइला। विश्वास करेनि मुझे दिन बाबांकर 4टा खंडे मु भजन बोली, 4टा भजन पर्यंत भी बाबा से झिटिपिटी रूप में ही बाबा शोते। मुझे आरंभ कली स्टार्ट कली गीत, तापरे देखला बेलू झिटिपिटीर जो हाथटा माने जमती माने बाजा जमती बजा हुए से टाइप पोज रे बाबा चलता। बाबा मु तो सच्चरित्र पढ़ी बाबा जी अनुभूति जानी, बाबा पादरे घुंघुर बांधिक नाचती, भजन बोलती, नाम भजन को भारी भल पाई था साई। आउ मुझा तो सब अनुभव करें, बही पढ़ी अनुभूति साउंटी थाए, सब कही थाए। प्रतिदिन मु बाबांकर सच्चरित्र पढ़ी थाए। तेणुक पूर्व मुझे कहीदे बाबा को, बाबा आज भजन शुणे कौ रूप में शुणे। जेहेतु छोट बेडटा बाबा तो छोट होकर आसबे ना, आ कौन बाबा बड़ रूप में कौन बेड्रे जगह हे। सेठू एमती कहीदे कहली बाबा ये छोट बेड्रे आपड़ जगह हे कौन, बड़ रूप नहीं कि आसिले जगह हेनी, आपड़ छोट होकर शुणे। छोट होकर शुणे मो भजन जो एति मो मन में आसी छोट होकर शुणे। से छोट होकर गोटे झिटिपिटी आसिक बाबा बेड्रे शोला। आतेटा भजन 4टा जो भजन बोली थी, 4टा भजन पर्यंत आप चिंता करूँ झिटिपिटी हारमोनियम बाजिले से तरकीबे कि गोटे लोकर आवाज शुणिले से चटकिनी लुचि जाती, किंतु सी तो स्वतंत्र नियारा थिले। तेणुक सी जमा गलेनी। मुझे जिते हुड़े कौन बाबा
ଯିବେନି ଏମିତି ଶୁଣିବେ ଏମିତି କହୁଥାଏ ଜମା ହୁଙ୍କିଲେନି ସେ ତକିଆ ଦେହରୁ ମାନେ ଗଦି ଉପରେ ବାବା ସେମିତି ତାଙ୍କ ବେଡ଼ ଉପରେ ଶୋଇକିରି ଆଉ ଯେମିତି ମୁଦ୍ରାରେ ଯେମିତି ବାଜା ବଜାନ୍ତି ତବଲା ଭଳିଆ ସେମିତି ବାବା ବଜାଉଥାନ୍ତି ମାନେ ବାବା ବୋଲି ସେ ଝିଟିପିଟିଟା ଏମିତି ଆକ୍ସନ୍ କରୁଥାଏ। ମୁଁ ସେ ଝିଟିପିଟିଟା ଲଗେଇଦେବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଗୋଟେ ଆବାଜ ଶୁଣିଲେ କେବେ ଝିଟିପିଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି କେଉଁ ରୂପରେ ବାବା ଭଜନ ଶୁଣିବେ ବାବା ସେଇ ରୂପରେ ହିଁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ କଥା ରଖିଥିଲି ସେତିକି ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି କଥା ନ ହେଇଛନ୍ତି ବାବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଭାବରେ କେବେ ବୁଡ଼ିବେନି। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଏମିତି ସେମିତି ସେମିତି ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୂର୍ଖ। ବାବାଙ୍କୁ ପାଇବା ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ସେମିତି ସଦ୍ଗୁରୁ ମିଳିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେ ଏଇ ଜନ୍ମର ନୁହେଁ କେତେ କେତେ ଜନ୍ମର। ଆଉ ବାବା ସବୁବେଳେ କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ 37 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ତୋ ସହିତ ମୋର ଏମିତି ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭବ ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ତ ବହୁତ ଶୁଣିଲେଣି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏମିତି କେହି କହିନଥିଲେ। ମୋତେ କାହିଁ ସବୁବେଳେ କିଛି ଅଧୁରା ଲାଗୁଥାଏ। ଅନୁଭୂତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବୁ ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ 10-15 ଜଣଙ୍କର ଏମିତି ଅନୁଭୂତି ପଟାପଟ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁନି। ତେଣୁକରି ସେଦିନ ମୁଁ ଏମିତି ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ବାବାଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରତିଟି ଭଜନ ମୋର ବାବା ଶୋଇକିରି ହିଁ ସେ ଝିଟିପିଟି ରୂପରେ ଶୁଣିଥିଲେ ଆଉ ଏତେ ଶାନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବାବା ଏ ଛୋଟ ବେଡ଼ରେ କ'ଣ ଆପଣ ବଡ଼ ରୂପରେ ଆସିଲେ ଜାଗା ହେବେ ମୁଁ ତ ଛୋଟିଆ ବେଡ଼ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଆପଣ ଛୋଟ ରୂପରେ ଶୁଣିବେ। ଏମିତି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କ'ଣ ଯେ ମାନେ ମାଛି ହେଇକି ବସିବେ ଅସରପା ହେଇକି ରହିଥିବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବାବା ଯେ ଝିଟିପିଟି ରୂପରେ ଆସି ଶୋଇକିରି ପୁଣି ତାଙ୍କର ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁରା ଯେଉଁ ବାଜୁଥାଏ ମୋ ହାରମୋନିୟମ ସହିତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ମୋବାଇଲରେ ଭଜନ ସହିତ ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ କରିପାରିନଥିଲି ଯେହେତୁ ମୁଁ ହାରମୋନିୟମ ବଜାଉଥିଲି ମୁଁ ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ଏକା ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟା ରେକର୍ଡ଼ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଭଜନ ସହିତ ନୁହେଁ। ବାପା ଯେତେବେଳେ ନ ଗଲେ ସେ ଝିଟିପିଟି ରୂପରେ ସେମିତି ଶୋଇ ରହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାଙ୍କର କିଛି କଥା କହିକିରି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି। ଆଉ ସେ ଝିଟିପିଟି ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ସେ ଝିଟିପିଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଆରା ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ଝିଟିପିଟି ଭଳିଆ ସିଏ ନଥିଲା ତାର ବହୁତ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଛିଟ ପ୍ରଜାପତି ଯେମିତି ସେମିତିଆ ଝିଟିପିଟିଟି ସେ ଥିଲା। ବାବା ମୁଁ ତ ବାବା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲି କାହିଁକିନା ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଆପଣ କେଉଁ ରୂପରେ ଆସିବେ ବୋଲି ଛୋଟ ରୂପରେ। ବାବା ସେଇଠୁ ରାତିରେ ଆସିଲେ। ବାବା ରାତିରେ ଆସିଲେ ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି କହିଦେଲି ସବୁ ଏମିତି ବୁଝେଇ ଭାଝେଇ ଦେଇକି ଆସି ମୋର ଯେମିତି କହିକି ବାବାଙ୍କୁ ଆସି ମୁଁ ଆସି ଶୋଇଲି। ତାପରେ ବାବା ସେଇଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ କହିଲେ ମୋତେ ଖଟ ତୁ ଦେବୁ ଛୋଟ ଖଟ। ବାବା କ'ଣ କଲେ ଗୋଟା ଯେମିତି ଏମିତି ମେଲେଇ ଦେଲେ ଗୋଟା ସେ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସେ ଏମିତି କରିଦେଲେ ପୁରା ମେଲେଇ ହେଇଗଲା ଯେମିତି ଆମର ଅଲେଖ ବାବା ଛତା ଆଣନ୍ତି ଦେଇକିରି ସେ ଯେମିତି ବଡ଼ରାପତ୍ର ତିଆରି ହେଇଥାଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟା ଏମିତି ପୁରା ଦେଖେଇଦେଲେ ମୋତେ ଏମିତି ପୁରା ମେଲେଇ ଦେଲେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେଇଟା ବଡ଼ ଖଟଟାଏ ହେଇଗଲା। ମୋତେ କହିଲେ ଦେଖ ଏ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଖଟ କରିପାରେ ଆଉ ତୁ ମୋତେ କହୁଛୁ ନା ଛୋଟ ଖଟଟିଏ ଦେଇଛୁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ନା ଏ ସବୁଠି ନିଆରା। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଥାଏ ଯେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ନଥିଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ଅନୁଭୂତି କହିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ତ ସେ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ରିଏଲ୍ ଅନୁଭୂତି ଟିକେ ଟିକେ ନା ଏଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବାବା ତାଙ୍କର ଶୁଣିଛନ୍ତି ସିଏ କେବେ ଛାଡ଼ି ପାରିବେନି। ଆମକୁ ଯେତେ ନିନ୍ଦା ଦେଲେ ବି ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେ ନିନ୍ଦା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ତ ସିଏ ତ ଯାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗୁରୁକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୁଁ ସବୁ ସଦ୍ଗୁରୁକୁ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ସବୁ ଅବତାରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ କାରଣ ଯିଏ ନିଜ ଗୁରୁକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖିନି ସେ ପର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବେ। ସଦ୍ଗୁରୁ ଏକ ପ୍ରଭୁ ଏକ ତେଣୁକରି ଗୁରୁ ଏକ ଯିଏ ଭାବେ ମୋର ତୋର ସେ କେବେ ଆଶ୍ରିତ ନୁହେଁ କି ଦୀକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଖାଲି ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲେ ଯେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପଳେଇବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁରୁକୃପା ଲାଭ କରିବା ନା ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ତରରେ ଖାଲି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ରହିବା ଦୀକ୍ଷା ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାବା କାହାକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ତ ଆଜି ସେ ପୂଜା ଦୀକ୍ଷା କାହାକୁ ଦେବେ ଏରା ସବୁ ଭୁଲ ଧାରଣା। ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସଦ୍ଗୁରୁ
ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜସ୍ୱ ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ମୁଁ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି। ଆଉ ଏମିତି କହିଲେ କ'ଣ ଆମକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ କ'ଣ ଗୁରୁ ମନା କରିବେ? ଆଉ କିନ୍ତୁ ସାଇ ତ ଥିଲାବେଳେ କାହାକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଶ୍ରୟରେ ରହିଛୁ ସାଇ ଆଶ୍ରିତା ହେଇ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାଇ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାଇ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାଇ।